हरि ओम नमस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशोरावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेवाय नमस्तुते। वासनादि वासुदेवाय वासितं भुवनात्रयं सारभूतानि वाससि वासुदेव नमस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो नारायणाय। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणवेङ्गफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रा कृष्णात् परां किमपि तत्तमहं न जाने। ॐ रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वां गते परमेश्वर। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमस्तुते। नारायणे नमस्तुते। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
वन्दे गुरो परम्परा वन्दे गुरो परम्परा। भगवत भक्तजन चातुर्मास्य व्रतोत्सव उपलक्षे जे 2 मास व्यापी गीता पाठ और प्रवचनेर आयोजन करा हयेछे आजो ता यथारीति आरम्भ करा हच्छे। आज के आमरा गीतार अंतिम अध्याय अष्टादश अध्याय मोक्षयोग 1 থেকে 5 এই 5টি শ্লোক পাঠ করব সমবেতভাবে। এই অধ্যায়ে শ্লোকের সংখ্যা মোট 78, ভগবানের আছে 71টি, অর্জুনের 2টি এবং সঞ্জয়ের 5টি শ্লোক আছে। ঠিক আছে, 1 থেকে পাঠ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रारभ्यते। श्रीमद्भगवद्गीता प्रारभ्यते। अष्टादशोऽध्यायः मोक्षयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितो। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच कन्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषः व्याघ्र त्रिविधा सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ॐ तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवत भक्तजन আমাদের আলোচ্য বিষয় শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা
नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य कत नम्बर श्लोक হবে 22 শ্লোকটি একবার আমরা পাঠ করে নেব। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमां वहाम्यहम्। पूरा लाइन अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमां वहाम्यहम्। অনন্যা মাং চিন্তয়ন্তঃ, অনন্য চিত্তে মানে চিত্ত অন্যদিকে না দিয়ে, অন্যদিকে যাতে না যায়, একমাত্র শ্রী ভগবানই থাকবে। অনন্য চিত্তে মাং চিন্তয়ন্ত, আমাকে চিন্তা করে মানে আমার ধ্যান করে, ये জনাহা যে সমস্ত ভক্তজন, पर्युपासते परियोग उपासते, হ্যাঁ সন্ধি বিচ্ছেদ করলে কি হবে? परियोग उपासते पर्युपासते। उपासते মানে উপাসনা করেন মানে ধ্যান করেন, আর তার আগে পরি লাগানো হয়েছে। পরি একটা উপাসনা, পরি মানে সর্বতভাবে উপাসনা করেন। বিস্তারিতভাবে পরে বলছি। তেষাং ওই সমস্ত ভক্তগণ যাদের চিত্ত অন্যদিকে যাচ্ছে না, কেবলমাত্র শ্রী ভগবানই রয়েছে, সেই সমস্ত ভক্তগণের যারা নিত্য অভিযুক্তানাম, যারা সর্বদাই অভিযুক্ত মানে যোগযুক্ত হয়ে আছেন আমাদের, যারা সর্বদাই নিত্য মানে নিরন্তর, অভিযুক্ত মানে যোগযুক্ত হয়ে আছেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের, সেই সমস্ত ভক্তগণের যোগক্ষেমং অহং বহামি, আমি তাদের যোগ এবং ক্ষেম এই দুটো জিনিস বহন করি, মানে সেগুলি আমি বহামি মানে ওগুলি চালিয়ে থাকি। তাদের যোগক্ষেমের জন্য কোনো চিন্তা নেই, সেটা আমিই করে থাকি। হ্যাঁ কি বলছি সেটা বলবো। যোগ মানে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি, আর ক্ষেম মানে প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ। হ্যাঁ, যেটা আমার কাছে নেই সেটা পাইয়ে দেওয়ার নাম যোগ, আর যেটা আমি পেলাম সেটা রক্ষণাবেক্ষণ করার নাম ক্ষেম। তাহলে পর আমার কাছে যেটা অপ্রাপ্ত আছে সেটা তিনি পাইয়ে দেবেন, এবং যেটা আমি পেলাম সেটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার, কার? শ্রী ভগবানের। আরেকবার শ্লোকটি বলবো। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमां वहाम्यहम्। वहाम्यहम সন্ধি বিচ্ছেদ করলে কি হবে? বহামি যোগ বহামি যোগ অহম, পট করে বলবো। আর অনন্যা, অনন্যা ওই যে তাল বসে চলে আছে না, ওটা বিসর্গ ছিল। অনন্যা চিন্তয়ন্তঃ মাং ये जना পরি উপাসতে,
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামি বহামি মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছি, এটা মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছি, তখন তো মুখটা খুলবে। ইয়ে আগে সকাম যারা কর্মী ওই যাজ্ঞিকগণ তারা স্বর্গ কামনা করে সোম যাগ ইত্যাদি যাগযজ্ঞ করেন এবং তারা স্বর্গেও জানো এবং সেখানে দেব ভোগ যে ভোগ সেগুলি ভোগ করার পরে আবার মর্তলোকে ফিরে আসে এবং তাদের গতাগত হয়। গতাগতি ওই সমস্ত কামনা পরায়ণ যাজ্ঞিকগণের গতিটা কি হয়? যাতায়াত, সংসারে কেবল গমনাগমন। তাহলে সকাম কর্মীদের যে অবস্থা, সকাম কর্মীদের যে গতি, গতাগতম কাম কামা লভন্তে, তাদের এইটাই গতি হয়। কামকামী যারা অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু লাভ করা যারা ইচ্ছুক, তাদের গতাগতি যাতায়াত সংসারে হয়। এখান থেকে যাচ্ছে আবার আসছে, আবার যাচ্ছে আবার আসছে, গমনাগমন। এটা বলার পর যে সমস্ত ভক্তজন ভগবানের নিষ্কাম ভক্ত, ভক্তদের 4 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মানে প্রথমে তো 2 ভাগ করা হলো, একটা হলো সকাম আর একজন নিষ্কাম। সকামের মধ্যে আবার 3টা ভাগ, আর্ত, জিজ্ঞাসু আর অর্থার্থী। কেননা আমরা সপ্তম অধ্যায়ে পেয়েছি ভগবানের 4 প্রকারের ভক্ত আছে। চতুর্বিধা ভজন্তে মাং যে জনা পর্যুক্তা, চতুর্বিধা ভজন্তে মাং পর্যুপাসতে, আর্ত জিজ্ঞাসুরার্থার্থে জ্ঞানী চ ভরতার্ষভ। না ভুলে না, চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনা সুকৃতিন অর্জুন। আর ওটা যেটা আছে এখানে এইটা লাগিয়ে দিয়েছে, অনন্যাস চিন্তয়ন্ত মাং যে জনা পর্যুপাসতে, ওটা ওখানে লাগিয়ে দিলে। হ্যাঁ, গাছেরটা মাছে লাগিয়ে দেওয়া হলো। চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনা সুকৃতিন অর্জুন, আর্ত জিজ্ঞাসুরার্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতার্ষভ। মানে 4 প্রকারের ভক্ত এবং তারা সকলেই পুণ্যবান ব্যক্তি। কেন? পুণ্য না থাকলে ভগবানের শরণাগত হওয়া যায়। হ্যাঁ, কে কে তারা? আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। এদের মধ্যে প্রথম 3 জন আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী, এরা হলো সকাম। এদের কামনা আছে। কি কামনা? যে আর্তের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভগবানকে ডাকা, বা আমার মনে জিজ্ঞাসা আছে, সেই জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার জন্য, সেই জিজ্ঞাসাটার সমাধানের জন্য যে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা, এটা জিজ্ঞাসু ভক্ত। তাহলে কামনা করছে। অর্থার্থী মানে অর্থ ধন সম্পত্তির জন্য ভগবানের শরণাগত হওয়া, তাকে ডাকা, ভজনা করা। হ্যাঁ, এরা সকাম ভক্ত। আর জ্ঞানী ভক্ত যারা, তারা নিষ্কাম, তাদের মনে কোনো প্রকার কামনা বাসনা নেই। হ্যাঁ, এবং এই যে 4 জন ভক্তের মধ্যে তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির বিশিষ্যতে প্রিয় হি জ্ঞানীনোত্যর্থম আং সা চ মম প্রিয়। এই 4 জন ভক্তের মধ্যে তেষাং মানে ওই যে 4 জন ভক্ত, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী, এই 4 জন ভক্তের মধ্যে যারা নিত্যযুক্ত, তাদের মধ্যে যারা নিত্যযুক্ত মানে সর্বদাই আমাতেই যাদের অবস্থান, আমাতেই যারা সমাহিত, এবং এক ভক্তি, একমাত্র আমাতেই ভক্তি আছে, অন্য কোথাও ভক্তি নেই। হ্যাঁ, এক ভক্তি মানে কেবলমাত্র আমাতেই ভক্তি, মানে আমারই ভজনা করে, অন্য কারো ভজনা তারা করে না। তারা এক ভক্তি। হ্যাঁ, এক ভক্তিটা একজনের প্রতি আছে। কে সে? যিনি পরমেশ্বর, তার প্রতি ভক্তি আছে। এমন যে জ্ঞানী, তিনি বিশিষ্টতে মানে ওই 3 জন অপেক্ষা তিনি বিশিষ্ট, কারণ তারা তো সকাম ভক্ত। হ্যাঁ, আর্তভক্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী, এরা কীরকম ভক্ত? সকাম ভক্ত। আর এরা তো নিষ্কাম।
এবং এরা একভক্তি, এদের ভক্তিটা একটা জায়গাতে স্থির হয়ে আছে, কোথাও সেটা নড়চড় হবে না। হ্যাঁ, এই জন্য বিশিষ্ট যেহেতু অহম জ্ঞানী নাম অত্যর্থং প্রিয়, জ্ঞানীগণের কাছে আমি অত্যন্ত প্রিয়। জ্ঞানীগণ আমাকে ছাড়া তো কিছুই জানে না। হ্যাঁ, তারা কেবল আমারই চিন্তন করে। যেহেতু জ্ঞানীগণের কাছে আমি অত্যর্থং মানে অত্যন্ত প্রিয়, ঠিক সেরকমভাবে সচ মম প্রিয়, আর সেই রকম জ্ঞানী ভক্ত আমার কাছে প্রিয়। জ্ঞানীগণের কাছে শ্রী ভগবান প্রিয়, আর শ্রী ভগবানের কাছে জ্ঞানী। তার মধ্যে উদারা সর্ব এবইতে জ্ঞানী তাত্মৈব মে মতম, এরা সকলেই উদার, মানে চারজন, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। এরা সকলেই হচ্ছে উদার, মানে এরা মহান। কিন্তু সর্ব এব এতে উদারা, কিন্তু জ্ঞানী তো আত্মৈব মে মতম, জ্ঞানী হচ্ছে আমার আত্মা, ওরা আমার আত্মা নয়। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থাৎ এখানে ওরা ভেদভাব নিয়ে আমার ভজনা করছে, আর জ্ঞানী ভক্ত অভেদ ভাব নিয়ে আমার ভজনা করছে। এই জন্য জ্ঞানী হচ্ছেন আমার আত্মা, মানে জ্ঞানী আমার স্বরূপ, কারণ সে তো আমার প্রকৃত স্বরূপটিকে বুঝতে পেরেছে, আমার যে পারমার্থিক স্বরূপ, আমি যে সৎ, আমি যে চিৎ, আমি যে আনন্দ স্বরূপ, এই তত্ত্বটা তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন, অনুভব করছেন। এই জন্য জ্ঞানী হচ্ছেন আমার আত্মা, মানে স্বরূপ। আস্থিতা সহি যুক্তাত্মা মাম এব অনুত্তমাম গতি। এবং এরা যেহেতু এরা জ্ঞানীগণ আমার আত্মা, আত্মা এব আত্মস্বরূপেই, এই জন্য আমার এটা আমার মত, ইতি আত্মৈব মে মতম, এটা আমার অভিমত। যেহেতু সযুক্তাত্মা, ওই যে জ্ঞানী ভক্ত যারা যুক্তাত্মা, আত্মা মানে মন, যার মনটি আমাতে যুক্ত হয়ে আছে, মানে মনটি আমাতে সমাহিত হয়ে আছে, সমাহিত চিত্ত যে জ্ঞানীগণ, তারা অনুত্তমাম গতি। উত্তমের বিপরীত কি? অথম। ন উত্তম অনুত্তম হয় তো? হ্যাঁ, ন উত্তম অনুত্তম হয়, নং তৎপুরুষ করে দিলাম। আবার অনুত্তম শব্দের আরেকটা অর্থ হয়, যদ অপেক্ষা আর উত্তম কিছু নেই, সেটা অনুত্তম। সমাসের ভিন্নতার কারণে অর্থ দুটো আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। একটা অর্থ তৎপুরুষ সমাস করলে কি হতো, যে যেটা উত্তম নয় সেটা অনুত্তম, তাই তো? আরেকটা অর্থ হচ্ছে যদ অপেক্ষা আর কোনো উত্তম বস্তু নেই, উত্তম কিছু তত্ত্ব নেই, সেটাও অনুত্তম। তাহলে অনুত্তম মানে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, তদ অপেক্ষা আর কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নাই। হ্যাঁ, বলে তাহলে অনুত্তমাম গতি। অনুত্তম মানে সর্বশ্রেষ্ঠ যে গতি, সেই গতিটাকে আমি, কারণ আমি প্রাপ্য, গতি মানে প্রাপ্তি। তো আমার গতি, আমি মনে করো কোনো একটা গ্রামে যাব, তো কতদূর গ্রামে গেলেই আমার গতি সমাপ্ত। আমি ততক্ষণ চলছি, হাঁটছি হাঁটছি হাঁটছি, হাঁটতে হাঁটতে যখন গ্রামে পৌঁছে গেলাম, তখন কি আর আমার গমন থাকবে? গতিবন্ধ। তাহলে ওইটাই আমার গতি ছিল, গতি পেলাম, মানে গ্রামটি পেয়ে গেলাম আমি। সেরকম পরমাত্মাই হচ্ছেন তাদের কাছে গতি। কে? কার কাছে? কার কাছে? না, কার কাছে শুনছেন? জ্ঞানী ভক্তদের কাছে, যাদের চিত্তটি আমাতে সমাজ, এবং তার কি গতি? অনুত্তমাম গতি, সর্বশ্রেষ্ঠ যে গতি, সর্বশ্রেষ্ঠ গতিকে আমি। গতি মানে প্রাপ্তি, গতি শব্দের অর্থ কি? প্রাপ্তি। তা আমরা সংসারেতে অনেক কিছু পাচ্ছি, সেটাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গতি, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। আমি একটা বাড়ি তৈরি করে ফেললাম, তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি কি আমার জীবনে হয়ে গেল? হলো না, কেন? ওটা একটা সামান্য জিনিস, ওর চেয়ে আরও ভালো ভালো বাড়ি আছে, আছেন কি না? বা ওর চেয়ে অন্য কোনো জিনিস শ্রেষ্ঠ থাকতে পারে।
তাহলে জাগতিক কোনো বস্তুই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হলো না, বস্তুটা পেলে। কিন্তু আমাকে পেলে, ভগবানকে পেলে সেটা সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। এর চেয়ে অধিক প্রাপ্তি আর হতে পারে না। ইয়ং লব্ধ্বা চা পরং লাভম মন্যতে নাধিকং তথা ইয়স্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে। বুঝছো কিনা? সুতরাং এই যে ভক্তদের সম্পর্কে বলা হলো সপ্তম অধ্যায়ে যেটা আছে, এটা বলার কারণ হচ্ছে তাহলে পর এই শ্লোকটির অর্থ তাৎপর্য আমি ভালোভাবে বুঝতে পারব। এই কারণে 3টা শ্লোক আমি বলে দিলাম। তাহলে একভক্তি এখানে বলা যে অনন্যাস চিন্তয়ন্ত মাং যে জনা পর্যুপাসতে তেষা নিত্যাভিযোগ, ওখানে একভক্তির কথা বলা হয়েছে। এখানে তো অনন্যাস চিন্তয়ন্ত, অনন্যভাবে যে জনা, যে জনা মানে যে সমস্ত ভক্তজন, জন মানে এখানে ভক্তজন, হ্যাঁ, মানে সাধারণ ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে। এ জনা মানে যে সমস্ত ভক্তজন যারা সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন। সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত হতে গেলে বেদান্তের অধিকারী তোমাকে, 4টা সাধন তোমার থাকতে হবে, তবে গিয়ে মানে সর্বশ্রেষ্ঠ যে ভক্তি মানে আত্মনিবেদন, সমস্ত কিছু অর্পণ করে দেওয়া, আর আমার বলতে কিছু রইল না। মানে আমার যে জীবসত্তা, সেই সত্তাটাও পরম সত্তার মধ্যে বিলীন করে দিতে হবে। এবং যিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম, কে প্রিয়তম? সেই পরমাত্মায় সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। এবং আমরা বলি কি যে সর্বাপেক্ষা আমি নিজেকে বেশি ভালোবাসি, ভালোবাসি কিনা? কিন্তু কোন সে নিজেটাকে, আমি নিজেকে যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি নিজেকে, সেই নিজে কি শরীর? শরীর নয়, ইন্দ্রিয় নয়, মন নয়, বুদ্ধি নয়, তাদের অতীত, স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীরের অতীত কোন একটা তত্ত্ব আছে যেটা আমি, সেই আমি প্রিয়তম। এবং তিনি হচ্ছেন সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা। সুতরাং তার যে ভজন, জ্ঞানী ভক্তগণের ভজন মানে তার সাথে তিনি এক হয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, তার থেকে নিজের যে সত্তা আলাদা ছিল, পৃথক রূপে ছিল, সেই সত্তাটাও তিনি তাকে অর্পণ করে দিয়েছেন। আর তার দেওয়ার কিছু নেই, সব দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যারা সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন, সাধন চতুষ্টয় কি কি? নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, অর্থাৎ নিত্য বস্তু কি আর অনিত্য বস্তু কি, এটাকে বিবেক করা মানে পৃথক করা। পৃথক করতে যে জানে, এটা একটা সাধন, সাধন সম্পত্তি। এই সাধনই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত সাধন সম্পত্তি। টাকা পয়সা, গাড়ি বাড়ি, এইগুলি আমাদের প্রকৃত সম্পত্তি নয়। কেননা এই সম্পত্তিগুলি আমি আসার সময় নিয়ে আসিনি, হয়ে গেছে। আর যাবার সময় আমি তার একটা বিন্দুও নিতে পারছি না। তাহলে কী করে আমার সম্পত্তি হবে? আসার সময় তো ছিল না, যাওয়ার সময় আমি কিছু নিয়ে যেতে পারছি না, অথচ আসক্তি আছে, তথাপি নিয়ে যেতে পারছি না। তাহলে তোমার এটা নয় বলে নিতে পারছে না। কিন্তু এমন একটা সম্পত্তি আছে যার দ্বারা পরম রতনকে লাভ করা যায়। হ্যাঁ, টাকা দিয়ে আমরা অনেক কিছু কিনি কিনা? টাকা থাকলে তো গাড়ি বাড়ি হবে বা ভালো মন্দ খাওয়া দাওয়া হবে, টাকা থাকলেই তো হবে। তাহলে আমারও কিছু টাকা দরকার, আমার সম্পত্তি দরকার। আমি কি চাই এই সংসারে এসে? কাকে কিনতে চাইছি বা কাকে পেতে চলেছি? পরম রতন, যে পরমাত্মাকে চাইছি, তাই তো? আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য, আত্মদর্শন আমাকে করতে হবে, আত্মসাক্ষাৎকার করতে হবে। এটাই আমার প্রাপ্তব্য, আত্মসাক্ষাৎকার করা, আত্মাকে অনুভব করা, আমি সেই আত্মা। তাহলে ওটার জন্য আমার সম্পত্তি দরকার। কি সম্পত্তি চাই? এই হলো সম্পত্তি। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক চাই, অন্য কিছু জাগতিক সম্পত্তির প্রয়োজন নাই।
তুমি ধনী না গরিব এটাকেও দেখবে না, দেখার দরকার নাই। তুমি প্রকৃত ধনী কে? যার মধ্যে এই এই সম্পত্তিগুলি আছে, সে হলো ধনী ব্যক্তি। আর যার এই চারটা সম্পত্তির মধ্যে কোনোটাই নাই, সে সর্বাপেক্ষা গরিব, ভিখারি, আধ্যাত্মিক জগতে সে ভিখারি। সুতরাং নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক আর বৈরাগ্য, ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক ভোগে বৈরাগ্য, এটা একটা সম্পত্তি। আরও এর মধ্যে আবার ভাগ আছে সম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান আর শ্রদ্ধা। এটাকে বিশেষ সম্পত্তি বলা হয়েছে, সম্পত্তির মধ্যে সম্পত্তি। হ্যাঁ, সম এটা 6টা আছে। সম মানে মনের নিগ্রহ, দম মানে বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, উপরতি মানে যখনই যখনই মন এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যে মিশে যাবে সেইগুলোকে সরিয়ে আনা, তিতিক্ষা মানে সুখ দুঃখ ইত্যাদিগুলিকে সহন করা। দুঃখকে যেমন সহন করতে হয়, সুখও সেরকম সহন করতে হয়। কেন সুখ বেশি পেলে না আমার তখন মাটিতে পা পড়ে না, কাউকে ডোন্ট কেয়ার ভাব হয়ে যায়। কাউকে সম্মান দিয়ে আমি কথা বলবো না, কেন আমার টাকা আছে। হ্যাঁ, তাই সুখটা তুমি সহন করতে পারো না, তাই সুখও সহন করতে হবে, দুঃখকেও সহন করতে হবে। সুখ দুঃখের সমভাব, সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভ জয়া জয় তত যুদ্ধায় যুদ্ধস্ব নৈবং পাপম অপাপসি, এ কথাটা গীতাতেই বলা হয়েছে। সুতরাং তিতিক্ষা, এটা বলা হচ্ছে তিতিক্ষা, সুখ দুঃখকে সহন করা। সম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান মানে সম্যক রূপে আধান। আমার একটা খুব সুন্দর জিনিস ভগবান দিয়েছেন কৃপা করে, মানে সেটাও একটা রত্নই বটে, মন। বিরাট মূল্যবান জিনিস। এই মনটাকে রাখতে জানি না, যেখানে সেখানে ফেলে রেখে দিচ্ছি। আরে যেখানে সেখানে তুমি তোমার সোনার দানাকে যেখানে সেখানে টেবিলে ফেলে রেখে চলে যাবে। আগে সেই তোমার আয়রনকে সে ঢুকাবে, স্নান করতে যাবে, এখন খুলবে আর কি, তো আয়রনকে সে ঢুকিয়ে রাখবে, তালা দেবে, আবার তালাটা 10 বার করে টানবে। বাথরুমে ঢুকে গেছে, আবার বাথরুম থেকে বেরিয়ে আরে এই তালা দিলাম কিনা, আবার বেরিয়ে এসে তালাটা টানছে। হ্যাঁ, এবং তালা মানে সেই আলিগড়ের তালা। আলিগড়ের তালা বিখ্যাত ছিল আগে, এখন আলিগড় এর তালা আছে কিনা জানি না। আর আয়রন কেশও সেরকম নাই আছে। আগেকার আয়রন মানে এত শক্ত লোহা, মানে এই আলমারি যেমন একটু ঘুষি দিলেই না আলমারি ফুটে যাবে, মানে নষ্ট ভেঙে যাবে, তো টেপড়ে যাবে। হ্যাঁ, এখনকার যে আলমারি, কিন্তু আয়রন কেশ ওটা খুব মোটা পাতের লোহা দিয়ে, এবং সেখানে হাতুড়ি দাও, ইয়ে করো, কিছুতেই সেটা নষ্ট হবে না, মানে খুলতে পারবে না। লকের ভিতরে লক হয়, সেখানেও বিরাট বড় বড় তালা, আলিগড়ের তালা। তো আমরা সাধারণ একটা সোনার হারকে বা বালা ইত্যাদিকে বা টাকা পয়সা বা ফিক্সড ডিপোজিট বা চেক বইটা, সেটা ওখানে রেখে দিচ্ছি। কেননা ব্যাংক থেকে নির্দেশ আছে যেখানে সেখানে ফেলে রাখবে না, আপনি খুব সাবধানে রাখবেন, বলে দেয় কিনা যে চেকটা বা পাসবইটা যেখানে সেখানে ফেলে রাখবেন। হ্যাঁ, কেন ওটার থেকে নানারকমভাবে তোমার সিন্ধুক বলতো, আমি ইংরেজিতে বললাম, আয়রনকে সিন্ধুকও বলা হয়। তো সাধারণ জাগতিক জিনিস থেকে রাখার জন্য কত আমি সাবধান হচ্ছি। কিন্তু যেটা মূল্যবান জিনিস ভগবান আমাকে দিলেন মন, সেটাকে যেখানে সেখানে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাবে না। আমি মনে করুন বইটা তো ভালোভাবে রাখতে হবে, টেবিলের মধ্যে সাজিয়ে, ওইখান থেকে গিয়ে এইভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেবো কি? তাহলে বই টিকবে? দুদিনে বইটা ছিঁড়ে যাবে। বইয়ে মলাট দিতে হবে, কাভার দিতে হবে, সুন্দর করে রাখতে হবে। যেমন তেমন করে অনেকে বই পড়ার সময় পাতাটা একটু মুড়িয়ে দিল, কেন ওই জায়গায় শ্লোকটা আমার আছে, পাতাটা মুড়িয়ে দিল। এইভাবে পাতা মুড়তে মুড়তে হবে কি, পাতাটা ওই পাতাটা ছিঁড়েই যাবে। হ্যাঁ, পাতা মুড়ে রাখা যায় না, ওটা নিয়ম নয়, শাস্ত্রীয় বিধানও নয়। বই সরস্বতী তার অঙ্গহানি, তার মানে তুমি তোমার মায়ের সেবা করতে গিয়ে মায়ের হাত থেকে দুমড়ে মুচড়ে দেবে সেবা করতে গিয়ে, সেরকম সরস্বতী মাকে আমি দুমড়ে মুচড়ে তার পাটে রেখে দিলাম, এইভাবে রাখা যায় না, সেটারও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ঠিক সেরকমই মন রূপী যে
মানে খুব একটা সুন্দর জিনিস ভগবান আমাদের দিলেন, কেননা এই মনটাই মুক্তির কারণ, আবার এই একই মনে বন্ধনের কারণ। মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ মোক্ষয় বন্ধায় বিষয়াসক্ত। মনটা কিসে আসক্ত হলে সেটা বন্ধনের কারণ হবে? বিষয়াসক্ত। আর মুক্তই নির্বিষয় স্মৃত। আর কখন মুক্তির কারণ হবে? যখন সেটা নির্বিষয় হয়ে যাবে, কোনো বিষয় যাবে না। তাহলে আমরা মনটাকে রাখতে জানি না, এমনভাবে রাখছি যে আমি সংসারে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। শব্দের মধ্যে রেখে দিচ্ছি, স্পর্শের মধ্যে রেখে দিচ্ছি, রূপের মধ্যে রেখে দিচ্ছি, রসের মধ্যে, গন্ধের মধ্যে, জাগতিক বিষয়ের মধ্যে রেখে দিচ্ছি। ওটা রাখার জায়গা নয়। তাহলে মনটা বিষিয়ে যাবে, মনে যে ময়লা আরও বেড়ে যাবে। আমার তো কাজ ছিল মনের ময়লা দূর করা। এর জন্য জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ, স্তব, স্তুতি, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, ওই কারণেই করা হয় আমাদের, মনটাকে শোধন করা। কিন্তু আমি যেখানে সেখানে মনটা রেখে দিচ্ছি বিষয়ে। কোথায় রাখতে হবে? সমাধান, সম্যক রূপে তাকে রাখতে হবে। মনকে রাখার ভালো জায়গা কোনটা? যেখানে চুরি হবে না, ভল্টে রাখতে হবে। সে হল শ্রী ভগবান। হ্যাঁ, পরমাত্মাতে মনটা সম্যক রূপে আধান মানে রাখা, সেটার নাম সমাধান, মানে সমাধি, সমাহিত চিত্ত। আর শ্রদ্ধা, গুরু বেদান্ত বাক্যেষু বিশ্বাস শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা কাকে বলে? গুরু বাক্যে এবং বেদান্ত বাক্যে। বেদান্ত বাক্য মানে উপনিষদ বাক্য। এতে যে বিশ্বাস রাখার নাম শ্রদ্ধা। সুতরাং ওই যে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন যে সন্ন্যাসী, এটা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে সব কিছু ছাড়তে হবে, কেননা তার তো ভাগবতে পাওয়া যায় রাজা অম্বরীশের কথা। পেয়েছ? ভাগবত পড়েছ? হ্যাঁ, পড়ো না? রাজা অম্বরীশের কথা শুনেছ কোনো দিন? শুনেছ। তিনি বিরাট ভক্ত রাজা অম্বরীশ, কিন্তু ভগবানে তার মনটা এত লগ্ন হয়ে থাকে, তো রাজকার্য চালাবে কেমন করে? সময় নেই তার। তিনি তো রাজা অম্বরীশ, কিন্তু রাজকার্য পরিচালনা করার মতো তো তিনি সময় দিতে পারছেন না। সে তো সর্বদাই ওই ধ্যানেই মগ্ন, ভগবানের ধ্যানেই মগ্ন, তার সেবাতেই মগ্ন। তাহলে রাজ্য পরিচালনা কীভাবে হবে? ভালো লোক, তিনি ভক্ত লোক, তিনি রাজা একজন। তাহলে প্রজাদের কী অবস্থা হবে? তার তো রাজ্যের দিকে মন নাই। রাজ্য কীভাবে পরিচালনা হবে তার তো দায়িত্ব জ্ঞান আছে, কিন্তু সময় নেই তার। তখন ভগবান নারায়ণ সুদর্শন চক্রকে রাজ্য পরিচালনা করার জন্য রেখে দিলেন। তাকে কিছু করতে হচ্ছে না, যে বলা হয়েছে না যোগক্ষে এবং মহাত্ম্যম, এখানে বলা হয়েছে রাজা অম্বরীশ অনন্য চিত্ত হয়ে ভজন করছে ভগবানের। যে তার কাজ কি? রাজা হিসেবে তার কি কাজ? কি? প্রজা পালন করা, প্রজাদের যাতে কল্যাণ হয় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকা, ওইটাই তার যোগক্ষেম। হ্যাঁ, রাজার কাছে, প্রকৃত রাজার কাছে ওইটাই তো যোগক্ষেম। তার নিজের জন্য নয়, প্রজারা যেন সুখে থাকে, প্রজাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়, তাদের জল যেন তারা ঠিকভাবে পায়, তারা যেন ইলেকট্রিসিটিতে পায়, এই ধরনের আর কি। মানে ওই সময়ের যে ভাবে প্রজাগণের সেবা করা দরকার। মানে রাজার কাজ মানে ভোগ বিলাসিতা নয়, রাজার কাজ প্রজারা কীভাবে সুখে থাকবে। এর জন্য রাজাকে যদি কষ্ট সহ্য করতে হয়, তাহলে কষ্ট স্বীকার করবে। বর্তমানে কি তাই আছে? নিজেরা কীভাবে সুখে থাকব, আরে প্রজাদের পকেট কীভাবে খালি করা যায়, তাতে করে প্রজা পালন হবে না। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি হবে, কিন্তু তাদের নিজেদেরও স্বার্থ সিদ্ধি হচ্ছে না। তিনি উৎকৃষ্ট রাজা, অথচ সময় নাই প্রজাদের যে দায়িত্ব সেটা কীভাবে পালন করবে। সুদর্শন চক্র তিনি সব ব্যবস্থা করছেন, মানে ভগবানই করছেন। আর মানে বিরাট ভক্ত অম্বরীশ, সব ভক্তদের মধ্যে প্রায় সকলকে পার করে গেছেন অম্বরীশ। আর সিংহাসনও তার আছে, বসেনও সেখানে, কিন্তু সময় না। আর দুর্বাসা মুনি একদিন এসে হাজির। উনি একাদশী ব্রত করেছেন, আবার এই রাজা অম্বরীশ একাদশী ব্রত করেছেন, তার পরের দিনে পারায়ণ করতে হতো।
তো পারায়ণের কিছুক্ষণ আগে এসে হাজির কে? দুর্বাসা মুনি। এসে বলছেন যে আমি এখানে আহার করব, তো আমি একটু স্নান টান সন্ধ্যা বন্দন করতে যাচ্ছি, এখানে সব আহার করবো, আমি আহার করব। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, উনি তো ভক্ত লোক, আর ইনিও একজন দুর্বাসা মুনি। আর দুর্বাসা ইচ্ছা করে দেরি করে দিচ্ছে, ওর পারায়ণের সময়টা কেটে যাক। পারায়ণের সময় প্রায় যায় নষ্ট চলে যাচ্ছে, তখন সব ব্রাহ্মণকে ডাকলেন তিনি, আমি কী করবো এখন, কী করবো কী করবো, আমার তো অতিথি আছে, অতিথিকে না দিয়ে না খাইয়ে আমি কি করে পালন করবো? পালন করতে গেলে কিছু খেতে হবে, তো কী করে পালন করবো? পালন তো করা যাচ্ছে না। ব্রাহ্মণদের ডাকলেন, বলে বিধান দেন আপনারা, নাই তো আমার সমস্ত অকল্যাণ হয়ে যাবে আমার। তখন বলে ঠিক আছে, অতিথি তো আসছে না, দেরি হচ্ছে, অতিথিকে না খাইয়ে তোমার খাওয়াটাও ঠিক হবে না, তুমি এক কাজ করো, খাওয়া দাওয়া কিছু করতে হবে না, তুমি কেবল এক বিন্দু জল মানে আচমন করো, এটাই তোমার পারা নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, সামান্য এক বিন্দু জল আচমন করেছেন, ওটা খাওয়াও না, জল পান করাও হলো না। দুর্বাসা মুনি এসে শুনেছে যে ও তো পারায়ণ করে নিয়েছে, তিনি ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে গেলেন দুর্বাসা মুনি, আর বলছেন তুমি আমার আগে, আমি অতিথি নারায়ণ, আমি অগ্নিস্বরূপ, আর তুমি আমাকে না দিয়ে আগেই খেয়ে নিলে। ও বুঝতেই চাইছে না কি খেয়েছি। হ্যাঁ, এক গ্লাস জলও খায়নি, এক বিন্দু জল আচমন করেছেন পারায়ণটা রক্ষা করার জন্য। তার ক্রোধকে সামলায়, তখন তিনি একটা তার জটা ছিঁড়ে কৃত্যা তৈরি করলেন। কৃত্যা মানে একটা অসুর, সে তাকে মারার কৃত্যা কয়রে তয় যখন সেটা তার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হলো, চুলটা ওর কৃত্যা ওই তাকে তার দিকে যাচ্ছে, তাকে মেরে ফেলবে আর কি। কাকে? রাজা অম্বরীশ। সে তো কৃতাঞ্জলি হয়ে রয়েছেন। হ্যাঁ, সে ও কৃত্যাকে মানে সরাবার চেষ্টা করছে না, বা সৈনিকদের ডাকছে না, তার তো সৈনিকও আছে, যেকে মেরে ফেলো মেরে ফেলো, আমাকে বাঁচাও বাঁচাও, এই কথা তিনি যেমন বসেছিলেন সে বসে আছে। আর ভগবান দেখছেন, আরে এই তো কৃত্যা ওকে মেরে ফেলবে। দুর্বাসা মুনি কৃত্যা মানে তার জটার থেকে বেরিয়ে এসছে কৃত্যা, সেইভাবে মন্ত্রপুত করেছেন চুলটাকে, জটাটাকে। তখন সুদর্শন চক্র এসে হাজির হয়ে ওই কৃত্যাটাকে আগে মেরে ফেলল। সুদর্শন চক্র ঘুরছে তো, ফরফর করে ঘুরছে তো, আর তার যদি একটুখানি কোনাটা লেগে যায় তার কী অবস্থা হবে? হ্যাঁ, ভীষণ ধাপ, তা সে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল কৃত্যা। কিন্তু সুদর্শন চক্র দেখছে যে কে ছুঁড়েছিল এটা, কার ইচ্ছাতে কৃত্যাটা এদিকে এসেছিল রাজাকে মারার জন্য। বুঝতে পারল এই দুর্বাসা মুনি, তখন দুর্বাসা মুনিকে মানে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য ছুটে যাচ্ছে কৃত্যা, এই কৃত্যা সুদর্শন চক্র। আর দুর্বাসা মুনি ভয়ে, তিনি যে যোগী পুরুষ, আর সুদর্শন চক্রের গতি কীরকম বুঝতে পারছেন, তার গতি অপেক্ষা আরো বেশি গতি নিয়ে দুর্বাসা মুনি ছুটে চলেছেন, কোথাও আশ্রয় পাচ্ছে না, বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও, কেউ আর বাঁচাতে আসছে না। ভগবান শিবের কাছে গেলেন, ব্রহ্মাজির কাছে গেলেন, কেউ বলছে না 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 না, আমার এখানে জায়গায় নেই, থাকতেই দিব না। কেন যদি থাকতে দিলে সুদর্শন চক্র তার ঘরে ঢুকে যাবে, কৈলাসে ঢুকে যাবে। তারপরে বলে যার চক্র সুদর্শন, তার কাছে যাও। তখন ওই দুর্বাসা মুনি গেলেন এর কাছে, ভগবান নারায়ণ গিয়ে বলছেন আমাকে বাঁচান 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 বাঁচান, আমার অপরাধ হয়ে গেছে। বলে কি 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 হয়েছে? মনে হচ্ছে যেন কিছু জানি। বলে এরকম এরকম ব্যাপার, সুদর্শন চক্রকে আপনি থামান। বলে সুদর্শন চক্র আমার ঠিকই, কিন্তু এখন আমার না, এখন তো যার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিয়েছি তার। যদি আপনি অপরাধ বোধ বলে মনে করেন, তাহলে ওর কাছে আপনি ক্ষমা চান, রাজা অম্বরীশের কাছে। সে যদি ক্ষমা করে তাহলে পরে এই সুদর্শন চক্র থাকবে, তাছাড়া তোমাকে কেটেই শেষ করবে আজকে। সে তো আরও ছোট, কারণ সেখানে তো কথা বলতে গিয়ে সময় লেগেছে, এদিকে তো আসছে। কিন্তু যোগী পুরুষ মনে রাখবে, ওই সুদর্শন চক্রের কেউ গতি, কিন্তু বুড়ো হয়েছে বেচারি। হ্যাঁ,
কত আর যোগ সাধনা করে কত আর ছুটবে, সারা জীবন ছুটতেই থাকবে কি। তারপরে তিনি আবার সেই রাজা অম্বরীশের কাছে এসেছেন, বলে এই থামাও 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 থামাও। আর রাজা অম্বরীশ করে বলে কি থামাবো, বলে ওই যে ওই যে ওই যে ওই যে বলতেই পারছে না নাম, বলে ওই যে ওই যে ওই যে। তখন রাজা বুঝতে পারলেন যে ওনার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছেন। তখন তিষ্ঠ তিষ্ঠ থামিয়ে দিল, শুধু তোকে ঘুরছে ওখানে, কিন্তু থামিয়ে দাও। বলে না না থামালে হবে না, ওকে ফেরত পাঠাও, যে কোনো সময় আবার স্পিডে এসে দিতে পারে, কাজে ওকে যার জিনিস থাকে তাদেরকে পাঠাও। বলে ঠিক আছে, ওই যাও তুমি যার হাতে জিনিস তার কাছে চলে যাও। তা বলছি আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে। বলে কী ব্যাপার, আমি ক্ষমা করার কে, আমার কাছে কী অপরাধ করেছেন? বলে ওই যে কৃত্যা দিয়ে মেরেছিলেন। বলে কৃত্যা মেরেছিলেন না, সেটা আমি জানি না। তো তাহলে দেখুন, এই যে রাজা অম্বরীশকে কে রক্ষা করছেন, তার রাজত্ব কে পালন করছেন? ভগবান নারায়ণ স্বয়ং। এটা অরণ্যচিত্তের উদাহরণ ভাগবতের মধ্যে, রাজা অম্বরীশ। বলে দুর্বাসা মুনি এই কাজটা করতে গেলেন কেন? তিনি জানেন ইনি জ্ঞানী ভক্ত, রাজা অম্বরীশ জ্ঞানী ভক্ত, তাকে এরকমভাবে ছলনা করার দরকার কি ছিল তার? ঠিক পারায়ণের কয়েক মুহূর্ত আগে তিনি গেছেন, তারপরে বলছেন, গিয়ে বলতেন যে আমার খেতে দাও, তাহলে একটা কথা ছিল। তাই বলছেন আমি এখন স্নান করতে যাব, সন্ধ্যা বন্দনা করব, আর সন্ধ্যা বন্দনা মন্ত্র সেদিন বেশি করে বলবে, হ্যাঁ, যাতে করে সময় মতো যেতে না পারি। বলে এই কাজটা তিনি করতে গেলেন। বলে ওইটাই তো তার উদারতা। অনেকেই বলেন দুর্বাসা মুনি খুব ক্রোধী, সে অন্যের যে কোনো সময় অকল্যাণ কামনা করেন, অভিশাপ দিয়ে দেন। আসলে তিনি মোটেই ক্রোধী নন, ক্রোধের ভান করেন। এখানে ক্রোধের ভান করেছেন কিসের জন্য? যে ভক্তের মহিমা কি অপার, আমার মতো মুনি, আমার মতো যোগী পুরুষ, সেও সেই ভক্তকে অবমাননা করার জন্য কী রকম শাস্তি তাকে পেতে হয়েছে। হ্যাঁ, কাজে সাবধান, ভক্তের ও অবমাননা যেন না করে সংসারে। এই যে মহিমা, ভক্তের মহিমা প্রচার করার জন্য তিনি এই কাজটা করেছেন। হ্যাঁ, আসলে তার মনের উদারতার জন্য তিনি জানেন যে এই কারণে রাজা অম্বরীশকে আমি কৃত্যা দিয়ে তাকে মারার চেষ্টা করেছিলাম, এই কারণে লোকে আমার নিন্দা করবে, দুর্বাসা মুনি নিন্দা করবে, আর সকলেই বলবে দুর্বাসা মুনি অতি ক্রোধী। সকলেই বলবে যে সে অভিশাপ দেওয়ার জন্য সর্বদাই তৈরি হয়ে থাকে। অভিশাপ যদি কারো দেয়, কারো দিয়েও থাকেন, সেটা তার কল্যাণের জন্য। অভিশাপটা যাকে অভিশাপ দেবেন তার সেটা আশীর্বাদ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তার কল্যাণের জন্য, তার অপকার করার জন্য তিনি ক্রোধ করছে না। আসলে বাইরে ক্রোধ, ভিতরে তার ক্রোধেই নেই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, ছয়টা এগুলোর মধ্যে কোনো রিপু তার মধ্যে এক ফোঁটাও নেই। তিনি জ্ঞানী পুরুষ, দুর্বাসা মুনি অত্যন্ত জ্ঞানী ব্রহ্মবিদ পুরুষ। ভক্তের মহিমা প্রচার করার জন্যই রাজা অম্বরীশের সাথে এই ঘটনাটা তিনি ঘটালেন। হ্যাঁ, তো এখানেও বলছেন যে যারা অনন্যা হয়ে, মানে অন্য কোনো চিন্তা না করি। আমি যদি অন্য চিন্তা না করি তাহলে আমার সংসার চলবে কেমন করে, আমার খাওয়া দাওয়া চলবে কেমন করে, আমার পরিধেয় বস্ত্র কোথা থেকে পাবো, আমি থাকবো কোথায়, এই জিনিসগুলো চিন্তা করতে হয় কি না? আমি খাবো কি, আমি কোথায় থাকবো, আমার গ্রীষ্মকালে আমি কিভাবে টিকব, শীতকালে আমার সোয়েটার কম্বল এগুলো চাই, আর বর্ষাকালে অন্তত একটা মানে এমন একটা ঘর চাই যেটা বৃষ্টি পড়বে না, বা ছাতা চাই, কিছু একটা চাই। তো এইগুলো চিন্তা সে করছে না। অনন্যা হই মানে কোনো কিছুতে সে চিন্তা করছে না, অথবা পরমাত্মা থেকে তিনি নিজেকে অন্য ভাবেন না। এলো অনন্যা মানে তার সাথে এক হয়ে গেছে। অনন্যা, তিনি অনন্যা হই, কিন্তু অন্য বিষয়ে চিন্তা করবেন না, কিন্তু অনন্যা হই মানে
তার থেকে অন্য তিনি নন। তার থেকে ওই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যে পরমাত্মা, যেটা তার স্বরূপ, তার থেকে তিনি নিজেকে পৃথক বলে স্বীকার করেন না, পৃথক মানেন না। অর্থাৎ তার থেকে তিনি ভিন্ন না, অভেদ। তার সাথে তার অভিন্নতা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তিনি আর আমি এক, এই জন্য অনন্য। অনন্য অনন্যার দুইটা অর্থ হবে। একটা হলো অন্য কোনো বিষয়ে চিন্তন করছি না, কেবল পরমাত্মার চিন্তন। আরেকটা হলো যে পরমাত্মা থেকে আমি অন্য নই, অন্য, আমি তার থেকে ভিন্ন নই, পৃথক নই, এরকম যিনি মানেন। অর্থাৎ যে পরম দেব, যে নারায়ণ, যিনি সমস্ত ভূতের, সমস্ত প্রাণীর যিনি আত্মা, সমস্ত প্রাণীর যিনি আত্মা মানে স্বরূপ, সমস্ত প্রাণীর যিনি স্বরূপ, তিনি আমার থেকে অন্য নন, আমার থেকে ভিন্ন নন, তিনি এই আমি, এইভাবে অভেদভাবে তার ধ্যান করছি। এটা দেখা হচ্ছে অভেদভাবে ধ্যান। আগে দেখানো হয়েছে একত্বে না পৃথকতে না বহুধা বিশ্বত মুখ, এখানে এই অধ্যায় বলা হয়েছে। তাহলে এখানে একত্বে না হচ্ছে, অর্থাৎ অভেদভাবে, অর্থাৎ তার থেকে আমি ভিন্ন নই। এবং আমার থেকে যিনি সকল প্রাণীর আত্মা, যে নারায়ণ, এবং আমার থেকে ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, আমার থেকেও ভিন্ন অন্য কিছু নাই। আমি সেই আত্মা এবং আমার থেকে ভিন্ন অন্য কিছু নাই। আমি তার থেকে অভিন্ন এবং আমার থেকেও ভিন্ন আর অন্য কিছু নেই, এরকম যিনি জানেন এবং সর্বত্র একমাত্র অদ্বৈত তত্ত্বই দর্শন করছেন, তিনিই আছেন, আর কিছু নেই, এবং তিনিই আমি। এইভাবে যার এরকম যার ভাবনা, এরকম যার চিন্তন, সে কি কোনো বাহ্য ভোগ্য পদার্থ লাভ করার তার ইচ্ছা থাকবে? ভোগস্প্রিয়া থাকবে, বাহ্য ভোগস্প্রিয়া তার থাকবে, কোনো ইচ্ছা থাকবে? তার খাবার ইচ্ছাও নাই, পরিধানের কোনো বস্ত্র পরিধান করার ইচ্ছা নাই, কোনো কিছুই নেই, কারণ কিছুই নাই, তো তার দৃষ্টিতে কিছুই নেই। কাজে বাহ্য কোনো ভোগস্প্রিয়া তার মনের মধ্যে নেই, সেটা তিনি ত্যাগ করেছেন, মানে এমনিতে ত্যাগ হয়ে গেছে। এবং তিনি প্রত্যেগাত্মস্বরূপ যে আমি পরমেশ্বর, সেই পরমেশ্বরকেই চিন্তয়ন্ত। তিনি কার চিন্তা করছেন? পরমেশ্বরের চিন্তা, যে প্রত্যেগাত্মস্বরূপ যে পরমাত্মা এবং যার সাথে তার অভিন্নতা আছে, তার এই চিন্তয়ন্ত, মানে নিরন্তর চিন্তন করতে করতে, তার ধ্যান করতে করতে পর্যুপাসতে, পরিজ উপাসতে, পরি মানে সর্বতভাবে, চারদিক থেকে, মানে সর্বতভাবে, অর্থাৎ সর্বত্র এবং অনবিচ্ছিন্ন, মানে সতত। তাহলে পরিত মানে সর্বতভাবে, চারদিকে, মানে সব দিক দিয়ে, এবং অনবিচ্ছিন্নভাবে মানে নিরন্তর, যিনি উপাসতে মানে আমার উপাসনা করেন, মানে পরি উপাসতে সর্বতভাবে অনবিচ্ছিন্নভাবে যিনি আমার উপাসনা করেন, আমাকে দর্শন করেন, তেষাম নিত্যাভিযুক্ত নাম, এইরকম নিত্য অভিযুক্ত যে জ্ঞানী, এরা হলো জ্ঞানী। নিত্য অভিযুক্তা নাম, নিত্য যে আমার মধ্যে যুক্ত হয়ে আছে, অর্থাৎ সর্বত্র আদরপূর্বক, খুব আদর সহকারে, মানে যত্ন সহকারে, শ্রদ্ধা সহকারে, আদর মানে শ্রদ্ধা, তো আদর সহকারে মানে শ্রদ্ধা সহকারে ধ্যানে যিনি ব্যাপৃত হয়ে আছেন, সর্বদাই পরমাত্মা ধ্যানেই ব্যাপৃত, অন্য কোনো কাজ করার তার সময় নাই, টাকা পয়সা রোজগার করার তার সময় নাই, বা বাহ্য বস্তু সংগ্রহ করার তার সময় নাই। অথচ বাহ্য বস্তু কিছু দরকার কি না শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য? তো সময়ই নাই। তাহলে পর তার দেহযাত্রা নির্বাহ কেমনভাবে হবে, শরীরটা রক্ষা পাবে কেমন? সে তো মারা যায়নি, তার শরীরটা তো আছে। তাহলে তার শরীর ধারণ করার জন্য তো কিছু জিনিস চাই, সেইটা সে কোথায় পাবে? এই জন্য বললেন
যোগক্ষেম অহং বহামি, তাদের জন্য যে জ্ঞানী ভক্ত, তাদের যোগ এবং ক্ষেম, তার কাছে যেটা অপ্রাপ্ত সেটা আমি পাইয়ে দেব, এবং তার কাছে যেটা আছে প্রাপ্ত হয়েছেন সেটা রক্ষণাবেক্ষণ রূপ যে ক্ষেম, সেটা আমিই বহন করব, মানে আমিই চালাব। তাহলে তার কোনো চিন্তা নেই। রাজা অম্বরীশের মতো অবস্থা। এই জন্য রাজা অম্বরীশের দৃষ্টান্ত দিলাম। রাজা অম্বরীশ প্রজা পালন করার জন্য কোনো চেষ্টা করছে না, অথচ প্রজার খুব সুখে আছে, রাম রাজ্য বা তখনকার দিনে অম্বরীশ রাজ্য, তার যুগে ছিল রাম রাজ্য। আর ওই যুগে কি রাজ্য বলতে পারি আমরা? অম্বরীশ রাজ্য। অম্বরীশের মতো রাজ্য পরিচালনা কেউ করতে পারে না, স্বয়ং ভগবান নারায়ণ করছেন। হ্যাঁ, তাহলে কত নিয়ন্ত্রিতভাবে রাজ্য পরিচালিত করে। ঠিক সেরকমভাবে ওই জ্ঞানী ভক্তের যা কিছু প্রয়োজন সংসারে, সংসার থেকে নেবার তার কোনো দরকার নেই, কিন্তু শরীর রক্ষা করার জন্য যেটুকু তার প্রয়োজন, দাদা অনেক অনেক জিনিস দিয়ে দেবে, যেটুকু তার প্রয়োজন, যেটুকু অপ্রাপ্ত সেটা পাইয়ে দেওয়া, যেটা প্রাপ্ত সেটা রক্ষণাবেক্ষণ করা, সেটা আমি করব, আমি করব। ভগবত ভক্তজন এ বিষয়ে আরও অনেক কিছু বলার আছে, সময় আমার সমাপ্ত হয়ে আসছে। আগামীকালও এই বিষয়টা নিয়ে, এই শ্লোকটি নিয়ে আমি আলোচনা করব যে অন্য ভক্তরা কী করবে, তাদের যোগক্ষেমকে বহন করবে। আর তো ভক্ত আছে, আর তো জিজ্ঞাসা অর্থাৎ, অথবা যারা ভক্ত নয় তাদের কী অবস্থা হবে? তারা কি খেতে পাবে না? তাদের অপ্রাপ্তির প্রাপ্তি হবে না, বা প্রাপ্তির রক্ষণাবেক্ষণ হবে না? সেটা কে বহন করবে? সেটা ভগবান বহন করবে না? এই সমস্ত নানা রকম প্রশ্ন মনে উদয় হয়। সেই প্রশ্নের, সেই শঙ্কার উত্তর আগামীকাল পাওয়া যায়। এখন গীতা মায়ের আরতি হবে। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी